Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قامها الله دمها وجعلنا من صالح أهلها سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة صلي فرض الصبح دائما الله أكبر الحمد لله كثيرا سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. لا يذل من وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات المباركات الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي السلام علينا عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء
قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريم ذكرنا مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا يا الله أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك يا سلام سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزرة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختم آجالنا بحسن الخاتمة ولا تختم آجالنا بسوء الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Munawwarah rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan cawisan tausiah. Dalam hal ini yang semestinya adalah Bapak Kiai Haji Dr. Nur Mukhlis, namun berhubung beliau berhalangan, pagi tadi nelpon ada musibah. Oleh karena itu pada pagi hari ini beliau tidak hadir, tidak bisa bersama dengan kita, dan pagi ini akan digantikan oleh Bapak Ketua Yayasan kita, Bapak Haji Dr. Abdul Sobur. Kepada beliau waktu dan tempat persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddalana bihusni hulki wal afkari wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil sadid. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Al-Munawwarah, sungguh pada pagi hari ini saya juga dikagetkan dengan musibah yang sekianya. Hadir tengah-tengah kita ini adalah Dr. Nur Mukhlis. Beliau adalah Ketua MUI bidang Patwa. Saya kenal belum sampai 1 bulan, tapi nggak tahu akrab sekali, ya. Sampai makan kami bertiga dengan sekretaris umum, ya. Baru kenal itu langsung begitu akrab sekali. Dan dia ingin menyampaikan satu gagasan-gagasan yang cukup besar, untuk kemajuan MUI Sumatera Selatan. Nah, ternyata saya dikagetkan dari berita daripada Ustaz Rahman ini bahwa pagi ini dia mau berangkat. Dia baru beli motor besar, motor yang bagus, katanya 40 juta itu. Gak kedengaran mungkin, dia mau ngunci pintu atau gimana. Tahu-tahu motornya hilang. Jadi dia langsung telepon Ustaz Nur pagi ini juga, beberapa menit sebelum azan. Tidak bisa hadir karena halangan tersebut. Nah, jadi namanya kita ini, istilah kami dusun, tidak ada rotan akar berguna, ya. Jadi saya minta Pak Hambali, Pak Dr. Burhan, Pak Ibar itu ya cadangan, katakanlah, ya, sekali-sekali memang nggak usah cadangan, ditampilkan juga supaya kita bersatu rahim, supaya suasana di masjid kita ini betul-betul makmur. Sekarang ini makmur sampai perut pun makmur kami tiap pagi kecuali Senin Kamis, ya. Alhamdulillah. Seyogianya ini lebih banyak ini sebenarnya, tapi karena hujan rintik-rintik, ya, mungkin juga terganggu. Ini nih kondisi kita semakin bagus sebenarnya Masjid Al-Munawwarah. Sudah ada penampilan MAM TV. Ya. MAM itu apa? MAM TV. Mudah ngingatkannya, ya. Bukan nak MAM terus gitu, ya. Saya, bapak-bapak, ibu sekalian, teringat Pak Yangdo ini kemukakan waktu dia nanti Pak Subur katanya. Dia manggil saya Datuk sebenarnya.
Ya Pak Joko nanti menyampaikan masalah hablum minallah, hablum minannas. Saya sampaikan dulu judulnya Pak ya. Judul ini saya sendiri buat-buat. Judul pertemuan kita singkat ini, penataan kehidupan untuk mencapai keselamatan dunia akhirat. Nah, rasanya nggak ada yang nggak mau selamat dunia akhirat. Keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Nah, judulnya itu. Dalam waktu singkat ini kita ambil mudah saja, supaya jangan terlalu berbelit-belit sehingga ngamalkan susah. Ya, Bapak Ibu sekalian. Allah ini sangat mencintai kepada orang yang 3 cinta. Nah itu, mudah kan ingatnya. Allah sangat mencintai kepada orang yang 3 cinta. Dan cinta ini tidak lain bagaimana supaya Allah mencintai kita. Yaitu saya pernah sampaikan juga dengan 3H. Ya. Pertama, hablum minallah. Hablum minallah. Kita cinta kepada Allah. Bagaimana supaya kita cinta pada Allah? Intinya laksanakan saja segala perintahnya dan jauhi saja segala larangannya. Apa saja perintahnya, apa saja larangannya, nah itu panjang pembahasannya. Perintahnya itu yang rukun, itu rukun. Rukun itu tidak bisa ditinggalkan. Kalau dia tinggal, maka kita termasuk orang yang ya kafir. Misalnya kita tidak mengucap 2 kalimat syahadat, itu kafir namanya. Kita tidak sholat, dosa besar. Kemudian ada hukum-hukum Islam banyak. Ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunat, ada yang namanya makruh, ada yang namanya haram, ada yang mubah. Setiap aktivitas dalam kita hablum minallah itu kita harus tahu dan kita amalkan. Yang wajib artinya harus dikerjakan, kalau tidak dikerjakan dosa, kalau kita kerjakan dapat pahala. Saya tidak jelaskan karena kita sudah paham semua yang wajib. Yang sunnah banyak juga Pak. Sunnah itu banyak. Artinya kalau kita kerjakan, kita dapat pahala. Tidak dikerjakan, ya tidak apa-apa. Kalau yang mubah, memang tidak apa-apa. Dikerjakan tidak apa-apa, tidak dikerjakan juga nggak apa-apa. Nah yang haram, ya tentu kalau kita kerjakan maka kita berdosa. Haram juga banyak jenisnya. Apa haram besar, haram kecil-kecilan, banyak sekali. Jadi ilmu agama ini Pak sangat luas. Semakin kita pelajari, semakin kita rasanya masih banyak ilmu yang harus kita pahami. Saya juga ikut ini Pak Hambali sebagai pengamat ya di setiap hari. Jadi saya rangkum semuanya, walaupun saya sambil juga ngaji, sambil apa tuh saya rangkum. Oh mbak ini ilmu-ilmu. Nah saya dapatkan ilmu itu, ya luar biasa. Ilmu kita waktu tua nih Pak, seperti apa katanya tuh, artinya mudah masuk, tapi juga mudah keluar. Beda dengan masih kecil. Kalau masih kecil kita belajar itu tidak hilang dia, ya. Sampai kita tua tidak hilang. Jadi itu kan istilah kita ada nyanyian belajar di waktu muda seperti mengukir di atas batu, habis-habis. Belajar di waktu tua seperti mengukir di atas air. Tapi jangan khawatir Pak, ya.
nak waktu tua, nak bahkan sebelum ajal tiba, belajar kita. Man aradal ilmu, man aradal akhirat, falahi bil ilmu. Man aradal akhir dunia falahi bil ilmi, wa man aradal huma falahi bil ilmi. Kalau kita nak bahagia di dunia, harus punya ilmu. Nak bahagia di akhirat, harus punya ilmu. Nak bahagia dunia akhirat, harus punya ilmu. Nah, itu kunci, artinya begitu pentingnya ilmu. Ilmu ini juga banyak ragam macamnya. Bahkan sampai ilmu ngotai pun ada. Saya dulu pernah ikut belajar diklat Intel. Nah, diklat Intel itu saking aneh-anehnya ya. Kita nak mengetahui karakter atau kelakuan si A itu sampai kita melalui orang-orang lain dengan tolong sampaikan, jelekkan aku nih. Kalau dia ikut menjelekkan berarti dia tidak setuju gitu. Gitu macam itu. Cara Intel begitu. Tapi kalau kita bagusnya itu dia kawan aku. Pasti yang wong kawan tu ngomong, iya memang bagusnya dia. Takut tak lemak ngomong ke kalau dia tak benar dia tu macam ini. Nah, maka saya tahu sebenarnya bagaimana sikap dan sifat ya pemerintah terutama dalam memahami dan mencari. Itu dulu. Mungkin dengan ilmu pengetahuan teknologi sekarang ini sudah happy. Seminggu yang lalu Pak, saya teleponan dengan Pak seseorang mantan menteri. Saya tanya, saya tuh punya teman, tolong dia dibantu. Bang, jangan bang, saya baru teleponan dengan dia, tapi saya langsung direkam oleh KPK. Wah, kok begitu? Iya, tolong, jangan saya langsung direkam. Nah, begitu canggihnya sekarang ini. Jadi, kalau seseorang itu kebenaran oleh KPK ini ditelusuri, ternyata kita teleponan dengan dia, direkam itu, sampai rekamannya. Itu kata seorang mantan menteri bilang. Oh begitu ya. Ya sudahlah Pak, nggak usah komunikasi dengan dia. Jadi saya sudah teleponan. Nah begitu canggihnya. Kalau dulu nggak ada HP kita kan, ya tadi cari begini caranya untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kelakuan si A ini. Sekarang sudah canggih. Nah begitulah Allah itu Bapak Ibu sekalian, dengan perangkatnya malaikat ribuan, gak ada secuil apapun juga tidak diketahui oleh Allah. Bahkan niat pun juga tahu. Nah ini hablum minallah. Sebenarnya kalau menurut pandangan saya, hablum minallah itu agak lebih mudah dibandingkan dengan hablum minannas. Hablum minannas ini paling berat. Artinya kita cinta sesama manusia. Saya mengulangi saja Pak. Jadi enggak apa-apa kadang-kadang kita mengulangi supaya kita lebih ingat apa yang disampaikan oleh Ustaz Hendra Zainuddin. Mungkin ada yang enggak ikut pada waktu itu, tapi kita ulangi lagi. Jadi dalam suatu pengajian itu kan Nabi mengemukakan para sahabat sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Sampai betul-betul 3 hari. Seseorang sahabat ingin mengetahui sampai nginap di rumah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu pedion rasio ini sampai Nabi mengemukakan 3 kali calon penghuni surga. Padahal kiai besar mungkin sahabat-sahabat yang lain tidak disebutkannya. Kuncinya sebenarnya ternyata disampaikan itu 2. Sama biasa dia, enggak pernah seperti kita
mungkin tadabur enggak pernah, dia segala macam enggak pernah. Tapi dikatakan Rasul bahwa dia calon penghuni surga. Ternyata katanya saya itu ikhlas. Artinya segala apapun juga ikhlas saja. Nah, saya mengamati dan pengalaman kita agak sulit sekali yang ikhlas itu. Termasuk ngasih. Ada Rasul, ya. Ngasih wong gitu, kadang-kadang ada orang datang ke rumah, ya. Gitu kasih. Tapi kadang-kadang ada celetuan. Hai, wong ini masih muda, tidak pernah berhenti-berhenti, hampir tiap saat datang. Apalagi LSM, kalau saya dulu banyak sekali datang. Sekarang saya sampaikan, saya ini udah pensiun, dia bilang ya. Jadi kadang-kadang tidak kasih duit, tapi masih datang. Wih, nah itu keikhlasan itu berat. Yang kedua, memang kita hablum minan nas, tidak iri dengki dengan siapa pun juga. Itu juga berat, Pak. Tidak mengibar dengan wong, apalagi memfitnah, itu sangat berat sekali. Kadang-kadang saya mengalami, Pak, duduk di sini. Pak Subur, siang itu mbak ini. Nah kita tidak tega menyampaikan, jangan begibah. Saya juga sampaikan juga dengan Ustaz. Mama nama ini. Lah Deni pula. Hampir tidak terdengar saya nyampaikan seseorang yang mungkin ya definisinya ghibah itu kalau dia dengar sebenarnya dia tidak setuju. Ya, kalau dia dengar dia tidak setuju, nah itu ghibah. Tapi kalau saya nyampaikan dengan cikgu misalnya, "Woi, mama dia kabar cikgu?" "Hai cikgu, ladas dia sekarang ini, pecahnya makan-makan dengan wong di masjid itu." Nah, mungkin dia kalau dia dengar tidak ada marah. Marah tak cikgu? Tidak ya. Nah, itu bukan ghibah. Ya, ngatoi baik, ya. Alhamdulillah dia sekarang rezekinya banyak. Nah. Tapi kalau gawat dia tuh. Sekarang ini. Padahal tidak macam itu. Itu fitnah. Dosanya memang lah dia tahu ya dosanya besar. Sampai lebih besar daripada bunuh wong. Dosa memfitnah itu lebih besar daripada bunuh wong. Tapi ada tak kita merasa ketakutan memfitnah wong? Ya kita dosa ini rasakan di diri kita selama hidup kita ini. Pernah tak kita memfitnah wong? Kalau saya mengakui ya ada. Tak tahu, saya saking banyaknya tu enggak bisa saya ngitungnya. Begibah saya aku ada. Nah, kesempatan ini kalau saya begibah atau memfitnah bapak-bapak ibu-ibu, saya minta maaf. Ya. Kalau bapak-bapak ibu maafkan, alhamdulillah. Tidak dimaafkan, masalah namanya kan. Bisa saja saya misalnya yang ngomong tapi kalau di depan wong itu waktu kita makan itu yang itu bukan ghibah, memang benar nyampaikan. Nah, itu namanya sesuatu yang kadang-kadang nasihat. Nah, misalnya saya sampaikan, cikgu, yo sholat itu tidak usah ngomong. Nah, itu sebenarnya bukan memfitnah, bukan beghibah. Itu saling mengingatkan. Memang kadang-kadang wong tidak senang diingatkan ini, walaupun untuk kebaikan. Aduh Rasul. Tapi kalau saya ya kalau salah saya sampaikan salah wong itu. Kalau dia benar, benar. Tetapi etikanya ya. Kalau misalnya ada penceramah atau ada yang jadi imam salah. Ya. Kalau telah selesai, "Woi, kau tadi salah." Nah, itu kan tidak etika. Tapi kalau tadi mungkin ini berdua baik. Menerima. Ya. Saya pernah juga dengan Pak Hambali. Ada kesalahan tak yang setelah saya jadi imam ada tak? Nah, tolong sampaikan. Jadi itu untuk mengingatkan kita. Kita kadang-kadang kalau kebiasaan kita baca Al-Quran jadi imam,
salah sekali. Itu terus menerus. Kalau dak ada kita minta tolongan wong, ingatkan kita, aduh, oh salah. Misalnya dalnya panjang atau jimnya tak ada jelas. Nah, Allahnya harus tebal. Nah, itu diingatkan macam itu, jadi kita introspeksi, gitu kan. Tapi cara menyampaikan introspeksinya tu dengan teman yang tahunya tu berdua baik. Kalau di depan wong banyak, kadang-kadang harga diri wong ni. Malu. Ada wong dusun kami. Daripada malu lebih baik kita bunuh sekalian ujinya. Nah, ada. Bujukan iblis bapak sekalian. Innal insanu la yahlu anil khoto'i wan nisan. Manusia ini pada umumnya tidak luput daripada salah dan lupa. Namanya manusia. Mungkin nabi yang tidak pernah salah. Kerana dia dijaga oleh Allah. Tapi ada Nabi Adam pernah salah. Ya, jangan mendekati buah holbi. Itu perintah Allah. Nah, dia tergoda oleh iblis. Dekatilah wajahnya. Kerana kalau kita makan buah itu selamanya dalam surga. Kira-kira bujukan iblis itu tergoda. Laju keluar dari surga. Nah, gara-gara dikit itu baik, Pak. Kita dalam surga, keluar dari surga. Pokoknya tak boleh, kita sebenarnya salah, ini sebenarnya tak boleh. Tapi namanya kita ini ada setan, ada berhenti dan ada ngoda kita, memang kita tergoda. Tapi itu ada kuncinya kalau. Kata kita nak ngusir setan, ada bacaannya. Kalau kita mana setannya? Sini kalau dia melawan. Tambah kita baca tambah rusak dibuatnya. Tapi kalau kita bacakan astagfirullahalazim, auzubillahi minasyaitonirrajim, bacakan ayatul kursi, mungkin lari dia. Ai bahaya ini, panas dibuatnya oleh orang ini. Jadi setan. Kita ini belum pernah ada yang ketemu dengan setan. Tapi di lingkungan kita ini ada setan. Nah, kalau saya membuktikan ada setan itu, kalau kita misalnya tik ada sesuatu yang perasaan kita tadi tidak benar, itu setan tadi mujuk gitu. Memang seluruh manusia ini digoda kalau oleh setan. Dari mulai Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Nah, apalagi kita mudah nian kita cari dosa ni, mudah nian. Kaget bapak-bapak sudah keluar kaget bergibah. Sudah berdosa lah itu. Bagi kita, sudahlah, tak perlu terasa ego. Itu setan tadi mujuk, tidak apa-apa ngomongkan dia tu. Kan lemak nian kita ngomongkan wong tu. Wong baik lagi kita omongkan jelek. Apalagi dia memang jelek nian. Kemudian yang lebih berat lagi, Pak. Di dalam diri kita ini ya, memang sifat iri dengki itu memang dua beradik berdiri, dengki dua beradik. Ya. Cobalah jengok anak-anak bapak-bapak, ibu-ibu. Tanyakan. Nah, ini nih. Aduh, walaupun tidak menyebutkan aku rinian. Bapak tu lebih sayang dengan dia. Tapi dari etika cara dia berbicara kelihatan bahawa dia tu iri dengan adiknya atau ayuknya yang lebih dari dia. Apalagi sesama kita, Pak. Makanya wajar kalau Rasul mengemukakan calon penghuni surga. Walaupun dia hanya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, tak perlu dia mengadakan tadabur, tak perlu dia solat suruh, solat sunat apa. Pokoknya dia melaksanakan yang wajib-wajib baik. Tapi dia calon penghuni surga. Cuman setelah disampaikan rasionya memang dia tidak pernah iri dengki dan dia ikhlas. Nah, itu yang paling berat ini. Saya pernah dengar sebenarnya, tapi tidak dipedulikan ini. Nah, begitu Ustaz Serah kemukakan itu saya merenung.
Kalau kita ini tidak mengamalkan itu tambah rusak gitu. Saya pikir-pikir kalau kita biasa-biasa apa yang sunat-sunat tadi tidak kita lakukan, tambah kok kita hitungan kita kaget. Kita ini kan ditimbang kaget. Berat amal atau berat dosa. Nah, kalau kita tidak pernah nambah-nambahin palo-palo tadi, tidak pernah puasa, tidak pernah ngaji, ya. Ada 4 Pak yang bisa nanti memberikan syafaat. Pertama Al-Quran. Nah, mana pula kita nak dapat syafaat Al-Quran? Kita tidak pernah, jangankan nak maconya, megangnya lagi tidak pernah. Saya pernah masuk ke tempat sahabat saya, ada Al-Quran, tapi Al-Quran itu debu banyak. Wih, jiku ngapo tidak ada dia tidak pernah dilap ya punya. Padahal maksud aku itu apa tidak pernah dipegang. Ya, tidak pernah dipegang. Apalagi dibaca. Kalau dibaca tiap hari, Pak, ya, bersih dia, ya. Tapi kan tidak pernah dipegang. Nah, itu ini kan kaget itu kan banyak kekurangan. Jadi amal kita ini mungkin kurang kaget timbangannya. Nah, cara untuk menutupinya supaya timbangannya lebih besar, ialah yang tadi sunat-sunat itu kita lakukan, Pak. Ya. Yang sunat-sunat itu kita lakukan, terutama hablum minan nas. Insyaallah bapak-bapak kita saling mengingatkan. Karena kita ini di sini ini heterogen. Ada yang alim nian ke sini. Ada yang biasa-biasa baik. Tapi belum tentu yang biasa-biasa ini tadi ya tidak ada di mata Allah kaget kurang ini, tidak, belum tentu. Kalau kita berpandangan dengan apa yang dikatakan oleh Ustaz Hendrat tempoh hari. Walaupun biasa-biasa baik, tapi kalau kita nak biasa-biasa baik, kita ini betul-betul ikhlas. Kita ini betul-betul tidak iri dengki. Insyaallah kalau kita bercermin apa yang diceritakan oleh Rasul mengemukakan campung di surga. Karena itu hadis. Ya, kalau sudah Nabi menyampaikan itu jadi hadis. Di era sekarang, Pak, bahkan saya pernah memprediksi itu kiamat ini itu tidak sampai 70 tahun lagi. Itu prediksi, Pak. Ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Hanya Allah yang tahu jadi besok. Nah, dengan memperhatikan, ini semacam penelitian kecil-kecilan namanya. Tanda-tanda dunia kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sekarang ini menurut pengamatan saya 80% sudah ada. Sudah ada. Apalagi yang umur macam Pak Lipatan ini. Pak Lipatan kalau misalnya tahun 60 dulu. Mak mana keadaan tahun 60? Tahun 70 mak mana? Tahun 80 tuh. Pak Lipatan ini yang paling tua di kita di sini, ya. Kemudian Pak Jailani sudah kepala 8. Alhamdulillah, Pak. Tidak banyak lagi yang kepala 8 ini. Kepala 8 masih sehat. Maksudnya kepala 8 masih sehat. Masih Pak Jalan ini kadang-kadang dapat unta dan nak dapat unta. Dulu sekali datang sini. Ya. Berarti kalau Pak Jalan itu datang dulu sekali itu saya berarti nomor 2 Pak Jalan ini. Kalau tidak itu tidak tahu saya dia apa dulu sekali apa siapa tadi. Sering pakai mobil, sekali-sekali jalan kaki Pak Jalan ini, tambah sehat. Kita ini kan belum tahu. Apalagi yang umur misalnya 50-an belum tahu. Sampai enggak gitu, belum tahu. Nah, jadi untuk menyongsong keridhaan Allah tadi, untuk kita pindah tempat yang sejati kita, mulai dari kubur, kita nak bekal. Ya, itu beberapa hari yang lalu Ustaz kita Pak Mal'an meninggal.
Dia seorang ulama Rois Am NU. Nah, kita bayangkan sekarang apa yang dilakukannya di alam kubur. Ya, kita tentu bermohon pada Allah supaya mendapatkan suatu kebaikan di alam kubur, diampuni segala dosa-dosanya dan tidak disiksa kubur. Nah, itu karena bekal kita nak ke Mekah, Pak. Bekal kita katakanlah PT, ya. Kata Pak udah. Mana udah kita? Udah. PT. Udah ya. Kalau kita banyak PT dah. Kita pacak bintang 5. Kita kalau kita nak umroh atau haji misalnya. Tapi kalau kita modal duit kita tidak ada besar, ya bintangnya mungkin bintang 1 atau mungkin sungai penginapan. Tak katik bekal, Pak. Tidak bisa berangkat. Karena jauh perjalanan, tidak bisa berangkat. Jadi bekal. Pasti, Pak, kita di alam kubur kaget kita mengalami sesuatu sesuai dengan bekal kita tadi. Nah, jadi itu yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan syafaat. Ya. Nama mana pula kita nak dapat syafaat Nabi? Berselawat lagi tak pernah misalnya. Ya. Kita berselawat tiap hari 1000 kali, mungkin 2000 kali. Ya. Kita lagi belum tentu. Tapi yakin gitu. Artinya kita berprasangka baik. 1 selawat. Walaupun kita tidak ngambil uduk, balasan dari Allah 10 kali kebaikan. Apalagi kalau di Mekah, Pak, ya. Sekali selawat itu balasannya 10 kali kebaikan. Kali 100.000. 100.000 kali. Berapa sekali selawat di Mekah itu? Di Masjidil Haram kita selawat sekali 10 kali 1000 1 juta. Berapa? 10.000 100.000 kali. Kan di Mekah itu kebaikan dibalas 100.000 kali. 100.000 kali kali 10. Nah, 1 juta. Saya perlu, kalau dengan jemaah-jemaah itu saya sarankan ya, kita ni segala sesuatu memang innamal a'malu binniyat, Pak. Artinya bukan niat kita haji. Niat haji lain lagi niatnya. Tapi banyak sekali Bapak. Mak mano? Saya waktu di dusun dulu, mak mano mang, siapnya nak haji. Ayolah, kita supaya wong manggil kita haji. Itu terucap di niatnya supaya wong kaget manggil kita haji. Benarnya dia balik dipanggil Pak Haji Jerimang namanya. Gawenya lebih jelek daripada yang sebelum haji. Kira hanya itu baik niatnya. Ada yang sekarang ini, kaget, yang lupa selfie-selfian gitu. Boleh, tidak ada larang selfie-selfie. Nak belanja, boleh. Tapi manfaatkanlah tempat waktu di sana itu luar biasa bagusnya, Pak. Kalau kita misalnya sholat kodo kita tidak pernah kita tinggal. Kita sholat 100.000. Nah sudah, sehari begitu. Perasaan kita, ya, persangka kita pada Allah bahwa Allah sudah nutupi segala kita yang kita tidak sholat waktu kita masih muda dulu. Nah itu kita manfaatkan seperti itu maksudnya. Atau kita baca Al-Quran. Pokoknya segala yang baik jangan tinggalin. Nah sekali-sekali bolehlah belanja untuk oleh-oleh dan sebagainya. Tapi jangan banyaklah yang berkeliling-keliling. Jangan banyaklah yang habis waktu berfoto di sini, berfoto habis-habis. Jadi tergantung innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu kita tergantung niat kita. Karena niat baik itu lah dapat kebaikan, baru berniat baik. Kalau niat jahat, tidak. Kalau lah melakukan, baru dibalas. Kalau niat baik, niatlah baik-baik. Saya niat baik.
Ya Allah, Tuanku mintalah aku diberikan rezeki. Saya kepengen bangun masjid. Nah, niat itu kan. Tidak dilakukan, rasanya lah dapat pahala itu. Gitu. Tapi niatnya salah, tidak ada dapat apa-apa. Kalau kita lakukan baru. Nah. Jadi artinya solawat supaya kita dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Ya, saya pernah lihat orang lagi khutbah menyampaikan soal Rasul. Dia neteskan banyak mata. Betapa cinta dia dengan Rasul. Nah itu, mudah-mudahan dapat syafaat di dalam hati saya. Betapa sedihnya kita kalau ada cerita Rasul itu. Begitu, tanpa disadari. Dan saya pernah nanya ustaz-ustaz besar. Pernah tak bermimpi dengan Nabi? Belum. Belum ada sikap pun juga. Kita boleh kan bertanya kan? Kalau dia misalnya termimpi, mana caranya? Kita akan pengen juga bermimpi dengan Rasul. Di buku yang sering baca merah itu ada. Nah, bacalah ini supaya bermimpi dengan Rasul. Tapi tidak sanggup gitu. Tidak sanggup membacanya tengah malam itu. Artinya berat, ya. Mendapat syafaat itu sebenarnya ya berat-berat ringan lah katakan. Yang ketiga, silaturahim, Pak. Siapa yang sering silaturahim bisa. Misalnya cikgu dari keluar dari cikgu. Ya Allah, ya, kami itu setiap apa solat tu sama-sama. Ngapa dia tak katik di surga ni misalnya. Kata Allah, ya, atas izin Allah, temuilah dia di situ. Ajaklah dia. Nah, jadi daripada diajak wong, lemaklah kita ngajak wong dalam tiga ni. Itu aja. Jadi bisa silaturahim terus gitu kan. Silaturahim walaupun galak bercanda. Nah, yang keempat, amal gitu. Amal jariah gitu. Bisa nutup-nutupi yang lain kekurang-kurang itu dari amal kita tadi, terutama yang masalah-masalah sunat. Insya Allah, termasuk kita solat isyraq. Kan dikemukakan bahwa siapa yang solat isyraq itu sama pahalanya nih dengan haji dan umroh sempurna. Bukan berarti kita lah gugur kewajiban untuk haji, bukan. Tapi dari sekian ratus wong komplek kita bermain, Pak, yang sholat itu. Kalau zaman dulu itu paling wong 3, kemudian nambah wong 7, 10. Nah sekarang banyak, ya. Ada motivasinya juga. Banyak dari, terutama kita ada makan makanan kecepol, tambah kopi jahe. Mana Pak Soleh? Pak Soleh ni nyiapkan kopi jahe, lemaknya puluh je yang kopi jahenya je. Itu kita yakin, Pak. Nah, besar pahala itu kalau sama pahala haji dan umrah pahalanya. Tapi banyak orang yang belum tentu bisa melakukannya. Bahkan kemungkinan ada yang ayal kan namanya. Tak usah lagi nak haji nak umrah kalau macam itu cukup sini rasa tak masuk akal. Jadi ada sesuatu yang tidak di luar nalar gitu masalah agama ni. Tak pacak kita kan. Apapun juga Allah berkehendak kun payakun. Jangan dikira logika kita mikirkan Allah. Di luar jangkauan kita. Ilmu kita tak sampai. Ya, mendak benar kita jadi gila. Mikirkan nak maman macam ni, rasanya tak makan asal. Misalnya ngapa Allah pacak apa manusia ratusan miliaran ini tahu kalau dia. Jangankan ucapannya, yang tergores dalam hati pun tahu Allah. Logika kita tidak masuk akal itu. Biar canggih pun juga tidak pacak. Dulu sebelum ada Neil Armstrong ke bulan, kita merasa tak mungkinlah manusia pacak ke bulan.
Ya. Nah, wong Amerika non Muslim baca dia ke bulan atas kehendak Allah itu. Apalagi Nabi Muhammad SAW langsung ke aras. Kalau Allah berkehendak apapun juga kun fayakun jadi itu. Di luar nalar gitu. Tidak usah nak pikirkan, malah sudah masalah Allah. Yang penting kita tadi laksanakan segala perintah Allah, jauhi segala larangannya, banyak-banyak beribadah sunnah, yaitu hablum minan nas dan hablum minal alam. Ya. Nah, hablum minal alam itu Pak, Ustaz Nur pernah ngasih khutbah. Mana Ustaz Nur tadi? Seorang ulama besar mengemukakan pada Allah, apalah yang membuat aku ini masuk surga. Kira-kira macam itu ya. Apa kena tulisan aku nulis kitab-kitab banyak ini? Apa amal-amal aku ini? Bukan. Kau ikhlas karena tinta tulisan kamu tuh dijilati oleh lalat. Lalat. Ya. Nah, saya setelah dengar Nur itu, saya ini paling bencinya dengan nyamuk Pak. Paling benci. Langsunglah saya cari. Saya pukuli dia. Nah, pada suatu ketika saya mau ilas lah, dia tarap makan. Nah, aku diamkan be. Tidak pula sakit itu. Ilaskan be, kalau dapat pahala juga. Nyamuk ini coba bapak kalau dikerumuni nyamuk diamkan be. Ambillah darahku ni, aku ilasnya. Nah, yang paling tak lemak itu kalau nyamuk ini ribut di kuping. Nah, itu pusing gitu. Kan ada juga cerita bahwa seorang pelacur masuk surga gara-gara ngenjuk air minum anjing yang sedang kehausan. Itu tuh menandakan bahwa betapa pentingnya kita melayani makhluk-makhluk Allah. Seluruh makhluk Allah ini ada tata cara kita apa istilahnya tuh, memperlakukannya. Misalnya kucing. Kucing ini kesayangan Rasulullah. Saking sayangnya kita masukkan dalam kurungan supaya dia bersih, supaya dia apa? Tahu-tahu kita pergi tidak balik, dia kelaparan, mati. Berdosa gitu Pak. Berdosa. Tapi kalau kita perlakukan dengan baik-baik, dia adalah hewan-hewan. Tahu dia, apalagi kucing. Tahu bahwa kita tuh sayang dengan dia. Nah, itu cara kita memperlakukan hablum minallah tadi. Yang tidak boleh, yang kita harus musuh itu makhluk Allah, iblis, setan. Nah, tapi setan ini sudah minta dispensasi kepada Allah. Pertama, ujinya, jangan sampai manusia nyingok aku. Yo, ya Allah. Ada tak kita pernah nyingok setan, nyingok apa namanya iblis? Tak ngerti. Sudah dia minta izin. Tapi kadang-kadang jadi nyerupa manusia, masuk ke dalam manusia. Nah, ngajak itu setan lah tuh. Kalau dia ngajak kita macam-macam untuk berbuat jahat, setan. Nah, kita sadar setan kau ni. Nah, wong ini tadi merasa tidak lemak, urung dia. Setan dalam tubuh dia ini sarang setan. Ya. Jangan kita merasa hebat bisa mengalahkan setan kalau kita belum kuat ilmu agama kita. Nah, itulah kira-kira yang bisa memberi syafaat. Jadi kalau Cik Ego ni kan sering nanya video judulnya Datuk wong ceramah itu. Aku ngomong dengari bela. Yang penting kita dapat ilmunya, dapat kita amalkan. Sama Cik Ego kunjuk duit kalau tahu judul tadi. Apa dia judul ini tadi ceramah. Nah, judulnya lagi susah Pak. Ingatnya. Judul ini tadi memang sengaja agak panjang dikit judulnya supaya tak teringat. Yang penting isinya. Tak perlu judul, tak
Nah, sekarang mungkin boleh kita berdiskusi. Ya. Di sini banyak ustaz. Kalau saya nggak bisa jawab, ada ustaz lain jawab. Kita diskusi-diskusi. Ya. Ayo, silakan. Kita sampai suruh. Ini, silakan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Abdul Subur yang Datuk. yang gaul diundang Datuk. Pagi ini kami merasa cerah nian. Datuk menyampaikan itu sangat mengena pagi ini. Jadi kami minta tolong dengan Datuk ini, ya sekurang-kurangnya sebulan sekali ngisi di. Jangan debat. Sebulan sekali supaya ada pencerahan yang segar. Kami hilang kalau ngantuknya nih. Biasanya kalau usaha yang agak ngantuk ini hilang kalau. Terus berkaitan dengan substansi materi tadi yang soal Datuk minta maaf tuh, lala mau kami maafkan. Alhamdulillah. Lah dari kemarin-kemarin, bukan mulai pagi ini. Nah, sesuai dengan Ali Imran 133. Wah. Nah. Wah, artinya itu kira-kira memaafkan itu jauh lebih besar pahalanya, lebih indah lagi. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Datuk ini, Pak Subur ini memang untuk kita nih intinya saling ingat mengingatkan dalam kesabaran. Pak Abdul Subur memang orang yang paling sabar dalam kebenaran, dan ini kami ucapkan terima kasih. Jadi sekali lagi kami mengharapkan, kami termotivasi kalau bisa memang sekali lagi Pak Subur sering tampil di sini. Dan kalau kita ini makmum ya, oke. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang lain ada? Silakan, ibu-ibu. Oh ya, Pak. Cikgu. Ini, soalnya cikgu tadi disebut kucingok, aku hitung 17 kali tadi disebut nama sama Pak Datuk. Cikgu dulu. Belum ngomong bela ketawa tuh yang hebatnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada penceramah dengan yang baru bertanya. Ini pas ini Pak, yang pemateri Pak Subur yang nanya imam. Jadi pas itu. Jadi orang yang beriman yang bertanya yang sabar dan pemimpin. Nah, ini kita mengharapkan ini agar mungkin seminggu sekali ini pencerahannya seperti ini. Ya. Saya tertarik begini Pak Subur. Tadi Bapak mengatakan sering didatangi oleh orang-orang tertentu di rumah Bapak. Ya kan, mungkin memberikan sesuatu. Kami kan tinggal di pinggir jalan Pak. Pagar itu sudah ada tulisan dilarang masuk yang tidak berkepentingan. Tapi kadang-kadang sering masuk, apalagi ini menjelang Lebaran Pak Imam. Kadang-kadang hati ini, oh ini datang terus, ini datang segala macam. Tapi ada, saya baca suatu artikel yang mengatakan begini, kamu bersyukurlah orang yang datang ke rumah kamu itu yang meminta-minta. Kita memberikan sesuatu di dunia, dia memberikan sesuatu di alam, memberikan sesuatu di akhirat. Nah ini bagaimana perasaan kita Pak agar supaya kita ini ikhlas yang katakan Bapak tadi. Artinya kita didatangi wong itu, oh terima kasih nian kami pacangin juga kamu walaupun dikit. Karena kamu memberi kami di akhirat, kami memberi kamu di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo 3 sampai 3. Satu lagi Pak dulu Pak. Ini ada Pak Syarkawi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberi kesempatan. Sebenarnya ya kita masyarakat di lingkungan kita sebenarnya merasa tertolong dengan adanya masjid yang kita cintai ini. Masjid kita ini banyak keunggulan Pak menurut saya. Keunggulan diantaranya sering mendatangkan acara-acara atau mendatangkan penceramah-penceramah yang banyak memberikan pencerahan-pencerahan pengetahuan yang kita tadinya tidak tahu menjadi tahu Pak. Seperti yang Pak Sobur sampaikan tadi, orang kadang-kadang mengabaikan yang namanya hubungan sesama manusia. Padahal ya memang hubungan antara Allah, hubungan dengan Sang Pencipta, sebenarnya hablum minan nasi jauh lebih penting sebenarnya. Kalau kita telusuri, kan Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Pengampun. Tapi dengan sesama manusia, kadang-kadang kita abai Pak. Padahal ya kalau ada kesalahan antar sesama manusia, untuk lebih afdol kalau ada kesalahan itu, ya kita harus berjabat tangan, saling memaafkan. Ini Pak. Nah sekarang saya ingin tanya kepada Pak Sobur, fenomena-fenomena yang terjadi sekarang Pak. Terus terang saya jujur Pak, banyak di orang pusat, orang Jakarta itu fenomena ribut akibat saling beda pendapat Pak. Benar ya, lihat pendidikannya tidak kaleng-kaleng Pak. Ada yang dokter S3 itu kan, ada yang profesor menyuarakan macam-macam, bahkan pemimpin organisasi terbesar nomor 2 di Indonesia. Tidak usah saya sebutkan namanya Pak. Ada yang dokter, ahli medis, ribut Pak. Padahal apa, ini kan di Pancasila itu ada Persatuan Indonesia, sila ketiga. Yang mereka pertengkarkan itu kebenaran yang sifat relatif menurut saya. Kebenaran yang asli itu datang dari yang mau pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin minta komentar Pak Sobur sehubungan dengan itu. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak, Oke. tanggapi. Baik, terima kasih. Penanya pertama, sahabat saya, sahabat di masjid, sahabat di pemerintah daerah Provinsi Selatan dulu, sahabat di maintenance, ya, tentu banyak berdialog, berdiskusi tentang masalah-masalah penataan kehidupan ini, ya. Dan kita ini memang kalau ceramah-ceramah ini saya bilang tadi tidak ada rotan, akar, maju, ya. Artinya kita sekedar ban serap. Kalau ada tadi Pak ustaz kita yang kita harapkan tadi, wah luar biasa. Saya belum pernah dengar dia ceramah, tetapi saya yakin karena dia doktor dari PTKU, pendidikan tinggi kader ulama. Nah, jadi semua dia memang pendidikan S1, S2, S3-nya itu memang agama semua. Dan saya tanya dengan teman-temannya, dia memang betul-betul ulama. Nah, kita ada variasi nanti ya. Yang kita tadi, biarlah kita ini, ya wong ini kadang-kadang misalnya Pak Ibar, mana Pak Ibar? Bagus, ya. Tapi kadang-kadang wongnya menolak, oh ya itulah terus. Uji cikgu kata misalnya, uji kira-kira. Jenuh pula kita datuk ujinya. Nah, wong ini kan. Tapi kalau wong luar, walaupun ini kita rindu. Jadi sekali-sekali kita bervariasi supaya kita mendapatkan suatu ilmu yang banyak. Itu masalah ini kaget. Diatur, saya minta bantuan Pak Hambali, Nur ya, untuk kita siapa kawan-kawan kita ya, kira-kira variasi ya macam itu. Kemudian yang disampaikan
oleh cikgu tadi itulah keikhlasan cikgu. Ya. Kalau kita ikhlas itu luar biasa pahalanya. Tapi kadang-kadang kita ada ikhlas tak yang saya sampaikan tadi. Uang ini tidak berhenti datang, masih muda. Cara nyampainya kadang-kadang tidak assalamualaikum lagi, lah duduk. Ah, cikgu, ngapa ini? Anu Pak, minta duit aja. 50.000 be Pak. Cara dia ngomong agak sedikit itu. Nah itulah beratnya ikhlas. Kalau kita ikhlas tadi, nah aku ikhlasnya, misalnya tidak usah sebutkan ikhlas. Itu yang berat itu, ikhlas itu. Terhadap kita memberi tadi. Kalau ikhlas, uang datang tadi, buka pintu, dia masuk ruangan. Cikgu, minta bantuan duit aku nih. Ini. Kita diambil, tidak ada marah. Ya, kata Pak Joko tadi bahwa kita di sabar. Itu luar biasa hebat. Tapi kadang-kadang memang berat. Itu ikhlas tadi. Uang tahu-tahu assalamualaikum tidak tahu-tahu masuk ke pekarangan kita itu memang ada rasa itu. Ya. Itu masalah kita menghadapi sesama manusia. Si dedek beda ikhlas. Dek, tolong dek juga minta apa ambilkan banyak minum. Belum tentu ikhlas. Ya. Ambillah dia ya. Pernah. Jadi ikhlas ini jangan menganggap uang minta tolong ini tadi kita merasa berat. Nah, saya melihat ini apa pun ngomongkan di sini siapa namanya Atok ini. Dia ini nah kita nak kepengen apa namanya tisu, nah ngantari tisu. Pucuk cinta belum tiba itu sebenarnya. Itu pahala itu. Datang dia dari jauh sana. Ada yang tidak, bang. Apa cak tidak be? Ada Indo Yudi gitu. Macam betul apa loh? Nah ngantari wong tisu. Itu pecah tidak baik. Tapi kalau dia ikhlas dari hati dia ni bahwa wong itu memang perlu tisu. Nak ngelap-ngelap kecepol segala macam tadi, itu pahala. Tapi kalau dia sambil merengut, ayo wong ini tidak ada puluhan ini anakku ini. Nah itu tidak dapat pahala. Karena dia hanya sekedar anu baiklah, minta jenguk-jengukkan wong be, ngantarkan tisu apa. Ngantari kopi. Nah, luar biasa. Saya itu pernah tuh aku be ngantari kopi ini, aku kan tidak ada. Jangan dilarangnya. Saya bawa kopi be dilarangnya lihat. Ini atuk si Pak Subur. Ada tidak senang katanya. Jadi tidak usah dibuli wong, bawa kopi. Karena saya itu enggak mau banyak ego makan gula. Jadi saya pakai madu atau pakai gula aren. Tapi atuk ngomong saya, ada yang tidak setuju. Nah, kita baik ini aja ada yang tidak setuju. Sudah kalau macam itu biarlah aku makan gula apa boleh buat. Kan kopi pagi gula. Nah, itu namanya keikhlasan kita berbuat itu luar biasa susahnya. Jadi kadang-kadang aku berpikir, seharusnya aku tidak usah merajuk. Biarlah be. Tapi daripada wong tidak senang kita berbuat baik tadi, sudah. Ya. Nah, ini contoh kita ini. Maksud kita ngenjuk uang belum tentu senang. Apalagi kalau kita tidak ngenjuk. Ada uang ni misalnya dinjuk kui ada yang 2 ada 3. Apa dia tu dapat 2 aku dapat sikok. Padahal dia memang apa kapasitasnya memang sanggup sikok baik sebenarnya daripada mubazir. Nah ini karakter seperti itu cikgu berat. Nah Pak Ustaz, jadi kita ini ada ayat mengemukakan al jama'atu rahmatan wal firqatu laknatan. Ya. Jadi kita ini bersatu untuk kebaikan. Di masjid ini saya mengajak juga bapak-bapak. Kalau ada yang salah, cepatlah kita saling memaafkan. Karena ini kita ini dibujuk setan kalau tidak sabar, tidak bersyukur, itu dibujuk setan. Nah kita bersatu padu, saling tolong menolong untuk kebaikan. Jangan kita tidak saling tolong menolong. Jangan kita tidak bersatu. Di sini terus terang saja ini memang dibuat itu naibul imam.
Tapi kadang-kadang kosong, aku jengok. Kalau dia kosong, majulah. Ya, sebenarnya di dalam etikanya, siapa yang duluan tuh maju depan. Jadi kadang-kadang bawa panggilan. Kena dak katik galo semua galo, majulah. Wong yang luar yang ndak ada berkawa sebaik dia pakai keluman waktu solat Jumat pernah itu. Saya pernah terjadi kosong. Solat Jumat maju, tak tahu dari mana dia tadi. Pikirnya benar juga, kosong disuruh wong bisa semua macam itu. Jadi majulah bapak yang duluan tadi, apalagi yang pakaiannya agak memungkinkan, misalnya pakai kopiah, ya. Jangan pula yang pakai celana celana olahraga itu. Iya. Berkopiah tidak maju. Ya mungkin dia alim tapi kita rasanya tidak pantas macam itu kan. Datang belakangan pula. Nah. Jadi itu etika sebenarnya. Etika Bapak sekalian, baca mana etika kita sebagai makmum. Ada etika juga. Adab maksudnya itu ya. Misalnya, mana etikanya ni? Kalau imam belum menyampaikan Allahumma tassalam wa minka salam itu, kita belum boleh berubah. Langsung berputar kadang-kadang apa itu etika. Tapi kalau juga perhatikan ya, wong ni apa dia tak tahu apa. Nah, itulah makanya itu saling isi mengisi gitu ya. Karena ada hal-hal yang ini kita dulu tahu tapi kelupaan. Nah, diingatkan lagi baru kita terpanggil. Yang saya katakan tadi waktu Utas Sendra itu. Saya udah tahu itu memang cerita itu. Tapi tidak ingat lagi. Karena tidak ada diperhatikan itu kan. Nah, begitu dia nyampaikan, ya Allah, calon penghuni surga. Kalau kita ikhlas berkawan, ikhlas kita nolong wong, ikhlas kita sini. Ada, tidak usah nak di ini kan. Ada misalnya kotoran, ambil masukkan kantong sini sudah. Itu besar pahalanya Pak. Tapi ada yang cak tidak beda. Ini Pak, ya, mak ngomong aku Pak Muhaimin bekas rombongan Pak Muhaimin itu ngaji. Sudah ini, tidak kati, aku ngambilnya Pak Muhaimin. Ada berapa kali? Seharusnya dia bekas ini tadi. Nah, karena aku lebih dulu datang sini, masih ada bekas uang tadi minum tadi. Ada apa di sini? Kotoran. Masuklah di kantong, tidak usah lagi kalau ada katik tempat biar kotor masuklah kantong. Tapi ikhlas supaya dapat pahala. Karena jelas itu kebersihan itu bagian daripada iman. Kita harus bersih. Apa salahnya ngangkat apa itu? Kadang-kadang diam. Nah, kami ini latuo kadang-kadang tidak terangkat ini. Nah, yang lebih mudah ngangkat. Tidak perlu nak nunggu Ustaz Nurnya, Ustaz Nur lagi katik. Nah, ini namanya kebersamaan gitu. Kita bersatu padu untuk menyongsong kebaikan. Kita saling tolong menolong. Kun kal yadain wala takun kal yudain. Kata Rasul. Kan kata saya. Hai manusia, kalian saling tolong menolonglah seperti kedua tanganmu. Jangan mencontoh seperti kedua kupingmu. Kalau tangan gitu, misalnya pakai cincin sebelah kiri. Nah, ini dia cincin. Tangan kanan tidak ada kiri. Atau dia nyebok sebelah kiri tadi. Tidak ada perlu dia merasa rendah hati. Atau gatal sebelah kanan. Tangan kiri otomatis. Nah, itu makanya contoh seperti tangan. Kalau kuping, ada tak kuping tuli sebelah kanan, kuping kiri merasa sedih? Tidak, biasa tuli-tulilah kata kuping kiri. Nah, jadi kita seperti itu, saling tolong menolong gitu sekarang. Ya. Jangan pula kalau kita minta tolong langsung kita seolah-olah direndahkan, tidak. Itu uang itu memberikan suatu pahala bagi kita. Sama uang datang ke rumah cikgu tadi, sebenarnya kan kalau kita ikhlas, itu uang yang datang untuk memberikan pahala bagi kita. Dia datang ke rumah nak minta sumbangan atau minta apa tu. Ya. Kalau ada unjuk, tak kata ngomong baik-baik. Nah, kebenaran lagi buntu. Belum masuk ini. Misalnya lagi tak kata, tak apa-apa. Dia juga maklum. Ya. Wih, dah lewat ini.
Baik, Nur, silakan langsung berdoa. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Abdul Sobur yang telah menyampaikan materinya. Mari kita sama-sama berdoa dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.